કરીને હવે વાત કરીશું પોરબંદર જિલ્લાની। તો આ તરફ ઘેડ અને બરડા પંથકમાં પૂરના પાણી ફરી વળતા આ ગામો બેટમાં ફેરવાયા છે। એક ગામથી બીજા ગામનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે। અનેક ગામડાઓમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા છે। તો ઘેડ પંથકમાં પડેલા ભારે વરસાદને લઈ રેસ્ક્યુ કામગીરી પણ કરવામાં આવી રહી છે। કુતિયાણાના વેકરી ગામે હેલિકોપ્ટરની મદદથી 5 વ્યક્તિઓનું સફળ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। કોસ્ટગાર્ડ અને ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા તેમની મદદથી આ રેસ્ક્યુની કામગીરી કરવામાં આવી છે। तो पोरबंदर जिला में वरसादी माहौल ने कारण घना लोग फसाया होवाना अहवाल प्राप्त थया होय, जेने लईने एनडीआरएफनी टीम और एसडीआरएफनी टीम द्वारा तेमनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं हतुं। त्यारे तंत्र द्वारा हेलिकॉप्टरनी मदद लेवामां आवी छे। हेलिकॉप्टरनी मदद द्वारा लोकोनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं छे। कुल 5 व्यक्तिओनुं रेस्क्यू करवामां आव्युं होय हेलिकॉप्टरनी मददथी एवा समाचार प्राप्त थई रह्या छे। तो ठेक ठिकाणे पाणी भराई जवाने कारणे एनडीआरएफनी टीम और एसडीआरएफनी टीम पण घणी जग्याए स्थळ पर पहोंची शकती न होय तेवी स्थिति निर्माण पामी छे, कारण के वरसादी आफत रूपे जोवा मळी रह्यो छे, जेने कारणे तंत्र पण अटवायुं छे। तो पोरबंदर जिल्ला में छेल्ला 24 कलाक में 16 इंच जेटलो वरसाद पड़ी गयो है, जेमज नदीओं में पूर आवता घेड़ और बरड़ा विस्तार में पाणी फरी वळ्या है। पोरबंदरना कुतियाणा में रामनगर रतपरा विस्तार में पानी धसमसता प्रवाहना कारणे भैंसों पण तणाई गई होवाना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थयो हतो। कुतियाणाना घेड़ पंथक में भारे वरसादने कारणे भादर नदी बंने कांठे वहेती थई छे, त्यारे शहर में 60 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकायो हतो। स्थानिक वहीवटीतंत्रे लोकोने इमरजन्सी किस्सा सिवाय घरनी बहार न निकळवानी अपील करी हती। त्यारे पोरबंदरथी पण आप दृश्यो स्क्रीन पर जोई रह्या छो कि ज्यां भैंसों तणाती होय तेवा दृश्यो सामे आव्या छे। त्यारे जनजीवनने पण असर पड़ी रही है। एवामां पशुधनने पण नुकसान थई रह्युं होय तेवो वरसाद खाबकी रह्यो छे। तो भारे वरसादने पगले पोरबंदर सोमनाथ हाईवे घोड़ापुरथी प्रभावित थयो छे। त्यारे भादर ओजतना पाणी घेड़ विस्तारमां फरी वळता पोरबंदर सोमनाथ हाईवे प्रभावित थयो छे। त्यारे घेड़मां भारे पूर आवता पाणी हवे हाईवे क्रॉस करीने समुद्र तरफ आगळ वधी रह्युं छे। त्यारे हाईवे पर 2 થી 3 फूट जेटला पाणी भराई जवा पाम्या छे। त्यारे सलामतीना भागरूपे संपूर्ण हाईवे अत्यारे बंध करवामां आव्यो छे। तो हाईवे होय कि रोड रस्ता होय, गाम शहरी विस्तार और ग्राम्य विस्तारों तमामे तमाम रोड रस्ता है ते जलमग्न थई चूक्या छे। एवामां मुख्य हाईवे पर भी पाणी भराई जवा पाम्या छे। त्यारे वरसादी पाणी जे छे ते हाईवे पर लटार मारवा निकळ्या होय तेवा दृश्यो हाईवे पर जोवा मळ्या छे, जेने कारणे हाईवे पण संपूर्ण बंध करवामां आव्यो छे, जेथी करीने वाहन व्यवहार पण ठप थई चूक्यो छे। तो आ दृश्यों पोरबंदरथी सामे आवी रह्या छे, जेमां ग्राम्य विस्तारोमां पण नदीओ वहेती नजरे पड़ी रही छे। नदीओए जाणे के मन बनावी लीधुं छे कि तेओ शहेरोमां अने ग्राम्य विस्तारोमां फरवा निकળી હોય તે રીતના દૃશ્યો સમગ્ર શહેર અને જિલ્લામાં જોવા મળી રહ્યા છે। ત્યારે ઠેક ઠેકાણે પાણી ભરાઈ જવાને કારણે દુકાનોમાં, ઘરોમાં, સોસાયટીઓમાં રોડ રસ્તા પર પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। तो भारे वरसादने पगले पोरबंदरना कुतियाणामां पण आवेलुं कसाबड गाम बेटमां फेरवाई गयुं हतुं। वरसाद पड़वाने कारणे शहर और जिल्लाना अनेक विस्तारों पाणीमां गरकाव थई चूक्या छे। त्यारे 27મી ऑगस्टना रोज भादर और ओजत डेममां पाणीनी आवक थवाने कारणे डेमना दरवाजा खोलवामां आव्या हता। कुतियाणा तालुकाना अनेक गामो बेटमां फेरवाया छे। त्यारे आ साथे ज पोरबंदरना घेड़ पंथकमां पण पूरनी स्थिति उत्पन्न थई हती। त्यारे गरेज गाममां 22 घरोमां पूરના पाणी घूसी गया होय अने तेमना घरोमां पाणी घूसवाने कारणे घरवकरीने मोटुं नुकसान थयुं छे। तो पोरबंदर में वरसादी पानी जाने कि आफत बनीने वही रह्यो होय तेवा दृश्यों सामे आवी रह्या छे। लोकोना घरों में पाणी घूसी गया है, घरवकरीने मोटा प्रमाण में नुकसान थई रह्युं छे। जनजीवन संपूर्ण प्रभावित थयुं छे। त्यारे घणा बधा जिल्लाओमां संपूर्ण जनजीवन अत्यारे प्रभावित थवाने कारणे ठप थई गयुं छे। सामान्य जनजीवननी साथे पशुधन पण अत्यारे पाणीना वहेणमां वहेतुं होय तेवा दृश्यो ठेक ठिकाणेथी सामे आवी रह्या छे। तो पोरबंदर जिल्ला में जुलाई मास में धोधमार वरसाद पड़्यो हतो अने भारे नुकसान थयुं हतुं। त्यारे हजू पण परिस्थिति थाळे पड़ी न हती, त्यां फरी एकवार धोधमार वरसाद शरू थयो छे। राणा कंडोरणा गाम में पाणी घूसी गया है। त्यारे एसटी बस स्टेन्ड होय कि मुख्य मार्गो होय कि जूना चौराना चौक विस्तार है त्यां पाणी भराई जवा पाम्या छे। त्यारे राणावाव और कुतियाणा पंथक में जलबंबाकारनी स्थिति सर्जाई है। स्थानिकोनुं मानवुं छे कि 1983 में आवुं भयानक पूर आव्युं हतुं। त्यारबाद कुदरते बीजी वखत पोरबंदर में आवो विनाश वेर्यो छे, जेने कारणे लोकोने हालाकी वेठવાનો वारो આવ્યો છે। ત્યારે મોટાભાગનો જે વિસ્તાર છે તે પાણીમાં જળમગ્ન થઈ ગયો છે, જાણે કે નદી વિસ્તારની અંદર સમગ્ર ગામ વસાવવામાં આવ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે પોરબંદરથી, કે જ્યાં વાહન વ્યવહાર, જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે।
તો છેલ્લા 3 દિવસથી વરસી રહેલા વરસાદથી પોરબંદર જિલ્લામાં તારાજી જોવા મળી હતી। લોકમેળાના ચકડોળ અને ખાનપાનના સ્ટોલ પણ પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા। પોરબંદરમાં રાણાવાવ શહેરમાં પાણીની આવક શરૂ થતાં સ્ટેશન પ્લોટ, એસટી રોડ, મહેર સમાજ સુધી પાણી પહોંચ્યા હતા। ત્યારે બરડા અને ભાદરના પાણી રાણાવાવ શહેરમાં આવ્યા હતા। રાણાવાવ શહેરમાં હજુ જો વરસાદ પડશે અથવા તો યથાવત રહેશે તો સ્થિતિ વણસી શકે છે તેવી ભીતિ સેવવામાં આવી છે। રાણાવાવ શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ગેડ પંથકમાં ભારે વરસાદની સાથે ભાદર અને ઓજતના પાણી પણ ફરી વળ્યા છે। ગેડના અનેક ગામોમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવેલા ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે અને ગામના રસ્તાઓ પર પણ પાણી ફરી વળવાને કારણે વાહન વ્યવહાર પણ ઠપ થઈ ગયો છે। પોરબંદરના બરડા વિસ્તારમાં પણ ભારે વરસાદને લઈને વર્તુ નદીમાં પાણીની આવક વધી રહી છે। ભારે વરસાદથી ફટાણા, સોઢાણ સહિતના અનેક ગામોમાં પાણી ઘૂસી વળતા ખેડૂતોના ઘરોમાં પણ પાણી ભરાઈ જવા પામતા મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે। રાણાવાવ તાલુકામાં 12 ઇંચ અને કુતિયાણામાં 8 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે। પોરબંદર શહેરમાં ભારે પવન સાથે તોફાની વરસાદ વરસ્યો છે ત્યારે અનેક વૃક્ષો ધરાશયી થવાની ઘટના બનવા પામી છે, તો સાથે સાથે વીજ પોલ પણ ધરાશયી થવાની ઘટના બની છે, જેને કારણે પણ ઘણા વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ ગયો છે। તો પોરબંદરના ખેતરો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં ખેતરોમાં પાણી વહી રહ્યા છે, ખેતરોમાં પાકની જગ્યાએ પાણીનું ઉત્પાદન થતું હોય તેવા દ્રશ્યો અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। પોરબંદરમાં પણ સમગ્ર ખેતરો જે તે બેટમાં ફેરવાતા નજરે પડ્યા છે। એવામાં પાણી ખેતરો તો નહીં પરંતુ ખેતરો સીમિત ન રહેતા ખેડૂતોના ઘરોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે, જેને કારણે ખેડૂતોને પાકની નુકસાની સાથે સાથે ઘરોમાં ઘર વખરીને પણ મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવવામાં આવી છે। લોકોના ઘરોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે પાણી પણ ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા છે, ત્યારે કેવી રીતે જનજીવન હાલાકી ભોગવી રહ્યું છે તે દ્રશ્યો અત્યારે પોરબંદરના ચાળી ખાઈ રહ્યા છે। તો પોરબંદરમાં સતત 2 દિવસના વરસાદથી બરડા પંથક પણ સંપૂર્ણ જળમગ્ન બન્યું છે। ત્યારે 2 દિવસમાં 8 થી 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે। તો પોરબંદર ખંભાળિયા હાઈવે પર છેલ્લા 2 દિવસથી હાઈવે બંધ હાલતમાં છે। ભારે વરસાદને લઈને નદીઓ બંને કાંઠે વહી રહી છે, તો વર્તુ નદીમાં પણ પાણી છોડવામાં આવતા નદી કાંઠાના ગામડાઓ અને વાડી ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે। તો હાલ વર્તુ નદીમાં 20 દરવાજાઓ ખોલવામાં આવ્યા છે। વરસાદી પાણીને કારણે નદીઓ પણ હવે ગાંડીતુર બની છે। નદીઓ બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે, ત્યારે આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ લોકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે દ્રશ્યો જે રીતે સામે આવી રહ્યા છે તેમાં કેટલી હાલાકી મેઘ મહેરની જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ મેઘ કહેર જોવા મળી રહ્યો છે અને ઘણી જગ્યાએ તો સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે વર્ષો બાદ ફરી એકવાર વરસાદ દ્વારા વિનાશ વહેરવામાં આવતો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ખેતીથી લઈને સામાન્ય જનજીવનને પણ મસ્ત મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ લોકોમાં સેવામાં આવી રહી છે। હવે જલ્દીથી વરસાદ ખામૈયા કરે અને વરસાદની સ્થિતિ સુધરે તેવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। ભગવાનને આશા રાખીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે સામાન્ય જનજીવન છે તે પૂર્વવત થઈ શકે, પરંતુ અત્યારે વરસાદી આફતમાં પણ લોકો જીવવા માટે મજબૂર બન્યા છે।